इस ग्रेस अकैडमी के माध्यम उत्ते तुहाडा स्वागत है जी। जिवें कि तुहानूं पता है आपां टाइम एंड वर्क की सीरीज़ शुरू की सी, जिहदे विच पार्ट 1 आपां कल अपलोड करता सीगा ते कईयां नूं लग्गिआ शायद अगे पार्ट्स भी रेगूलर नहीं आउणगे, बट ये गल नहीं है जी। रोज़ का एक एक पार्ट चलता जाऊगा, ठीक है। तुहानूं उस गल की चिंता लैण दी बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल तुहानूं कुछ टेंशन लैण दी लोड़ ही नहीं। बेसिकली आपां जे पार्ट्स एवें ही चलावांगे। मैं सैकेंड पार्ट लैके आया तो इसी तरीके चलती रहूगी सीरीज़। रोज़ का 1 बाय 1 इसका पार्ट आंदा जाऊगा, ठीक है जी। कल आप जित तक किया सीगा तुहानूं मैं 2 क्वेश्चन पूछे सीगे ते ठीक है जी। उस तो बाद दैन आपां अगे फरदर चलते हैं जी, ठीक है जी। सो जिथे आप छड्डिया सी उस तो ही अगे नवे नवे टाइप सीखते हैं। देखो आपने क्वेश्चन दिता पे कहना ए ने एक काम 10 दिन दे विच कीता जी, बी ने एक काम 15 दिन दे विच 15 दिन विच कर सकदा है काम नूं, ठीक है जी। कहना ए अते बी ਕੰਮ इकट्ठे शुरू करते हैं, पर कुछ समय बाद ये काम छड़ जाता है ਅਤੇ सारा काम 9 दिन ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है। ए ने कितने दिन बाद काम छड्डिया। देखो पिछे तक अपन जो क्वेश्चन आप करके आए थे उत्थे अपन ये दिंदा सीगा भी जो बंदा जा रहा उसकी टाइमिंग दिंदा सीगा भी उसने 4 दिन काम किया, 5 दिन किया, इन्ने दिन काम करके चला गया। पर एक क्वेश्चन के लैंगुएज डिफरेंट करती। वो कहता इन्हें काम छड्डिया पर ये नहीं पता किन्ने टाइम बाद छड्डिया, पर उन्हें सानू ये देता भी सारा काम जो है ओवरऑल काम वो 9 दिन कंप्लीट होया। सो आप दसना भी ए ने किन्ने दिन बाद काम छड्डिया। देखो सिंपल वही पैटर्न में अप्लाई करांगे। पहला तो वही चीज़ जे ए 10 दिन काम कर लेंदा, बी 15 दिन कर लेंदा, आप एक वर्क मान लें, टोटल वर्क मान लें किसी चीज़ में जो कि आप दसा एलसीएम होएगा। देखो 10 से 15 तुम दसिया उस दिन एलसीएम किमें लेना। अगर 15 का एलसीएम 15 का आप टेबल पढ़ना शुरू कर दिए आप इस तरह के एलसीएम ले सकते हैं। जो 15 1 का 15 नहीं जी, 15 दोनों तो नहीं कट रहा, 15 2 का 30 इन्हों का एलसीएम हो जाएगा जी, जो कि इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। यानी कि टोटल वर्क आप मान लिया 30 जो काम है टोटल है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ अगर ਇਹ 10 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, अगर ਇਹ 10 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ 10 दिन 'ਚ 30 ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੇਮ ਜੀ 15 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 30 ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 15 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਡੇ ਵਰਕ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ 9 दिन ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਦੱਸੋ ए ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ए ਤੇ B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ A ਤੇ B ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ A ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਰ B ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਰਿਹਾ। B ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, B ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, B ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, B ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। यानी कि एक जो बी बंदा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पहले दिन भी काम ते रहा, वो अखीरले दिन भी काम ते रहा। ठीक है जी। ए ने किसी टाइम के काम छड्डिया, यानी बी तो पहले दिन तो लैके अखीरले दिन तक काम तो रह ही रहा है ना। सो आप बी तो पता कर सकते हैं किवें। देखो सिंपल जी गल है, जे सारा काम 9 दिन पूरा होया, सारा काम 9 दिन पूरा होया तो बी तो पहले दिन तो लैके अखीरले दिन तक काम ते रहा, तो बी ने 9 दिन कितना काम किया होगा। तो सिंपल जी गल है, 9 दिन एक दिन बी कितना काम करता 2 जी, तो 9 दिन कितना काम कर रहा 9 × 2 करांगे तो 18 काम बी ने किया। कला बी ने पहले दिन तो लैके अखीरले दिन तक 18 काम किया है। हुण जे मेरी गल सुनो, जे बी ने 18 काम किया है, सारे विचों 18 काम बी ने किया है, बचे काम किन्ने किया होगा 30 चों 18 काम बी कर गया, यानी बी ने किया अखीरले दिन तक। बचे काम किन्ने किया होगा, बचिया काम जो बचिया काम किन्ना रह गया, पहली गल तो 30 चों 18 काम हो गया, रह गया 12 काम। ये 12 काम कौन करके गया होगा, ए करके गया होगा जी। थानू पता है जी 12 काम ए एक दिन च कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 12 काम करने में कितने दिन लगेगा जी, 4 दिन। तो आही आंसर है जी, जो ए है वो 4 दिन बाद काम छड़ के गया।
4 दिन बाद क्यों छड़ के गया जी? बिकॉज उसने 12 ही काम किया जो कि 4 दिन हो जाता है। तो ਇਹਨੂੰ 4 दिन लगे होने 12 काम करने ਨੂੰ, बाकी सारा काम बी ने 18 काम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ बी ने ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ठीक है जी, एक बार दोबारा समझा देना। ये 10 दिन काम करता है, बी 15 दिन काम करता है, दोवां का इकट्ठा टोटल वर्क मान लिया जी। फिर उन्होंने 21 दिन का काम कर लिया, ਇਹਦਾ 3 ਇਹਦਾ 2। फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ बी है वो पहले दिन तो लैके आखिरले दिन तक काम ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। यानी बी ने फर्स्ट तो लैके 9 डेज तक पूरा काम किया होगा। तो एक दिन के बी कितना काम कर लेना? बी कर लेंगे एक दिन च 2 काम, पर 9 दिन कितना कर लेगा? 9 × 2 18 काम, यानी कि 30 चों 18 काम तो बी ने ही किया है। 30 चों 18 काम तो बी ने किया है, बचा कितना काम रह गया? 12 काम। ये 12 काम किने किया होगा? ए ने किया होगा। ये 12 काम करन नूं एक कितने दिन लगेगा? 12 काम एक दिन च कितना काम करता है? 3 काम। तो कितना काम कितने दिन लगेगा? 4 दिनों के ए ने वो काम नूं किया होगा 12 काम नूं, यानी कि इंदा एंड आप ये कह सकते हैं 4 दिन बाद ये काम छड़ के चला गया होएगा। ठीक है जी, तो बी ने अखीरले 5 दिनों में काम पूरा किया होएगा। ठीक है, क्लीयर? आगे चलते हैं। हुण इहदे विच कुछ लैंग्वेज का फर्क दूंगा, सो उस लैंग्वेज में पछाणना तुहाने पेपर के लैंग्वेज में ही डिफिकल्ट कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये नाल दे क्वेश्चन देना ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। ए ने 10 दिन काम सॉरी ए 20 दिन काम कर सकता जी पूरा, तो बी कर सकता 30 दिन के। ठीक है जी, वही सेम ए तो बी ने इकट्ठे काम शुरू किया, तो जोड़ा ए है काम छड़ के चला गया, तो सारा काम पूरा होया 16 दिन के। सारा काम पूरा होया तेरे को 16 दिन सारा काम, तो ये जड़ा वो छड़ के चला गया, छड़ के गया, ये छड़ के चला गया जी। तो सारा काम 16 दिन के हो गया। दसो जी, आप दसना एंड आप ये दसना भी दसो ए ने किन्ने दिन बाद छड्डिया, किन्ने दिन बाद काम छड्डिया। ठीक है, यही दसना आप इस क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले का, बस वैल्यूज आप कह सकते हैं वैल्यूज फर्क है। इसमें तुम मैं कमेंट सैक्शन भी दस सकते हो, जो डाउट आता है तो फिर दोबारा दस देना। मैं नंबर वैसे अपना लिख देना और इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो किसी भी टाइम, एनी टाइम तुम कॉल कर सकते हो तो डाउट पूछ सकते हो। अगे देखिए जी, अगे देखते हैं अगला टाइप कहना जी ए किसी काम को 20 दिन च कर सकता है। ठीक है जी, बी किसी काम को 30 दिन च कर सकता है। ए ते बी इकट्ठे काम शुरू करते हैं, ए अते बी इकट्ठे काम शुरू करते हैं, इकट्ठे ने काम शुरू किया जी। उस तो बाद कहना जी पर कुछ समय बाद बी काम छड़ देंदा है, बी काम छड़ देंदा जी। ठीक है जी, बी ने काम छड़ता कुछ समय बाद, तो जिहड़ा बचिया काम है, तो बचिया काम ये 10 दिन पूरा करता है, विच पूरा कर दो। दसो जी बी किन्ने दिन बाद छड़ के गया? बी किन्ने दिन बाद छड़ के गया? देखो इस दे विच आपां किसी कह सकते हैं हल्का जिहा फर्क है क्वेश्चन दे विच। की फर्क है? पहला पिछले क्वेश्चन क्वेश्चन लगभग सेम सीगा, इस लैंग्वेज का फर्क आ गया। पहला आपां देंदा सी सारा काम 10 दिन हो रहा, सारा काम 15 दिन हो रहा, पर इत्थे हुण कह रहा है जो बी छड़ के गया उस तो बाद जिहड़ा काम रह गया वो काम ए ने 10 दिन किया है, बचिया काम रेस्ट वर्क यानी जिहड़ा बचिया काम सीगा। ठीक है जी, वो काम ए ने इत्थे बचिया काम रेस्ट वर्क जिहड़ा ए ने 10 दिन किया, यानी बचिया काम 10 दिन दे विच होया, आपां नूं पता ही नहीं पूरा काम किन्ने दिन च होया। कढदे आं कोशिश करदे आं कढन। देखो पहला तो यही एलसीएम लाना पऊगा सानूं, ये टोटल वर्क इस मनना पेगा। अगर आप देखिए 20 ते 30 का एलसीएम देखिए तो अगर 60 बन जाता है एलसीएम अपने को। ठीक है, ये अपने को लग रहा है टोटल वर्क, तो अगर 60 काम नूं 20 दिन ए कर लेंदा तो एक दिन च कितना काम करता है? एक दिन में 3 काम करता होगा, उमें ही एक दिन में 2 काम करता होगा। ठीक है जी, इन्हां दा 1 डे वर्क भी अपने को आ गया। हुण आपां क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन कहता जी बी कुछ समय बाद काम छड़ जाता है। ठीक है, पता नहीं
ਤੇ ਇਹ ਬਚਿਆ ਕੰਮ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਕੰਮ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ, 10 ਇੰਟੂ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 3 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, 10 ਇੰਟੂ 3 30 ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਦੋਂ B ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 30 ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 30 ਕੰਮ ਨੂੰ A ਨੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ B ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ 30 ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ 60 ਚੋਂ 30 ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਯਾਨੀ A ਤੇ B ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ 30 ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਕੰਮ ਬਚਿਆ ਸੀ। 30 ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ, 30 ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ 60 ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ 60 ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ A ਨੇ 10 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 3 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਚ 30 ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ 30 ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 30 ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ 30 ਕੰਮ ਨੂੰ A ਤੇ B ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 3 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਅਤੇ ਮਤਲਬ A ਕਰੇਗਾ 3 ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, B ਕਰੇਗਾ 2 ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ 5 ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ B ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ 6 ਦਿਨ ਆਨਸਰ ਆਇਆ, ਆ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ B ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ B ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, 6 ਦਿਨ ਆ ਲੱਗੇ, 10 ਦਿਨ ਆ ਲੱਗੇ, 16 ਦਿਨ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਚਿਆ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇसी ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਬਟ 2 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ 15 ਅਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੇ 15 ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ 280 ਇੱਟਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੀਵਾਰ 12 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, 2 ਬੰਦੇ हैं, ਇੱਕ अगर वो कल्ले कल्ले काम करन, पहला बंदा 15 घंटे ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 15 ਘੰਟੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜੀ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ 60 ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਲਸੀਐਮ। यानी कि टोटल आप मान लें 60 यूनिट्स ऑफ इट्टा जड़ियाँ लगानियां चाहिए सीगियां, यानी 60 यूनिट इट्टां लगनियां सीगियां। ठीक है जी, ये 15 दिन दे विच कर लैंदा है तां एक दिन दे विच 4 यूनिट इट्टां लगांदा होएगा। अगर ये 20 दिन च कर लैंदा है तां 3 यूनिट इट्टां एक दिन दे विच लगांदा होएगा, तां ही जाके काम पूरा हुंदा होएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। सो अपन पता लग गया जदों अगर अपन देखो 2 बंदे इनू ए मान लेने इनू बी मान लेने जी, तां अपन पता लग गया अगर दोनों मिलके काम करें, देखो सिंपल जी गल अपन समझाया भी कल्ले कल्ले काम करते हैं 4 यूनिट इट्टां लगांदा दिंदियां ते 3 यूनिट इट्टां लगांदा दिंदियां।
ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ a + b ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ 7 ਯੂਨਿਟ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 4 ਲਾਏ 3 ਲਾਏ 7 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ 280 ਇੱਟਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ 7 ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਗਰ ਦੀਵਾਰ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ, ਕੰਮ ਸੀਗਾ 60 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 5 ਯੂਨਿਟ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੰਨਾ 60 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 5 ਯੂਨਿਟ। ਯਾਨੀ A ਤੇ B 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 5 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 7 ਕਰ ਰਹੇ ਆ 5, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 7 ਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 5 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ 2 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 2 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 280। ਕਹਿੰਦਾ 280 ਇੱਟਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 2 ਇੱਟਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 280 ਦੇ ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 140 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 140 ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ 60 ਯੂਨਿਟ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ 1 ਯੂਨਿਟ 140 ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 60 × 140 जो कि मेरे हिसाब से लगभग अपना आंसर बनता 8400। यानी कि आप कितने कितने ये गल कह सकते हैं भी 8400 ਇੱਟਾਂ कुल सीगियां जिन्होंने उन्होंने लगाना सीगा। मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा समझाना। देखो ए ਤੇ B ਜਦੋਂ ਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 15-20 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ 60 ਯੂਨਿਟ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ 4 ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 3 ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 7 ਯੂਨਿਟ ਇੱਟਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ 12 ਘੰਟੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 60 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ 12 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ 5 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ A ਤੇ B 7 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਪਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 2 ਮਿੰਟ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟ ਲੈ 2 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਪਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 2 ਇੱਟਾਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 280 ਵੀ 280 ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 280 ਦੇ, 1 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 140 ਦੇ। ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੀਗਾ 60। ਅਗਰ 1 ਬਰਾਬਰ 140 ਦੇ ਤਾਂ 60 ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 60 × 140 ਤਾਂ ਕੁੱਲ 8400 ਇੱਟਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐ ਕਰਨਾ PSSB ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਾਊਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਫਰਦਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਥਸ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਥਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਭਗ ਇਹਦੀਆਂ 12 ਤੋਂ 13 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਤੋਂ 13 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ 3-4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਵੇ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ PSSB ਦੇ ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮੈਥ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। PSSB ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।